आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सारे बरकत देवे। सारिया भाई भैनों नूं जय मसीह दी सदा सुखी रखे। सो परमेश्वर का पवित्र वचन असीं पढ़ने जा रहे हाँ। सो सारिया खुशियां बरकतां हमेशा दी जिंदगी जिहड़ी आ सुख वो सानू परमेश्वर ने ही देना है। जदों असीं उहदे अधीन होवांगे, उहनूं प्रसन्न करांगे, हर खुशी परमेश्वर सानू दऊगा, सुख भी दऊगा ते इस दुनिया तो जाण तो बाद जो सानू हमेशा दी जिंदगी भी प्रदान करेगा। सो हमेशा दी जिंदगी सदीपक जीवन भी उन्हें सानू देना ते जो कुछ रचिया गया वो भी उन्हें रचिया आ, सानू भी उन्हें रचिया। धरती आकाश सूरज चंद्रमा तारे जो कुछ भी देखण दे विच आउंदा ये सारा कुछ उहदी रचना है। ते जदों असीं अधीनगी ना उहनूं प्रसन्न करते हुए समा बतीत करांगे तो परमेश्वर हर आशीष सानू देवेगा, हमेशा दी जिंदगी देवेगा। वो सानू अपने पुत्र आत्मा दे नाल भरपूर करेगा और पवित्र आत्मा जीवना दे विच काम करेगा। परमेश्वर दा हर नवी जिहड़ा हर परमेश्वर दा प्रेमी जिहड़ा आ उन्हें यही इशारा कीता आ भी सारियां आशीषां जिहड़ियां तुहानूं परमेश्वर दे कोलों मिलणियां आ। सारियां खुशियां बरकतां सुख जिहड़ा आ उन्हें तुहानूं देना आ। उहदे नाल सही रिश्ता सानू बनाउण दी लोड़ आ, उहदे अधीन होण दी सानू लोड़ आ, क्योंकि उहदियां अखां जिहड़ियां आ वो साडे उत्ते दिन रात लगियां रहनियां। असीं उहदे कोलों कुछ भी छुपा नहीं सकते। जिहड़ी रात आ वो भी उहदे अगे दिन की तरह चमकदी आ। सो इसे करके उहदियां अखां भले बुरे दोनों नूं तकदियां आ, हर समय देखदियां। असीं जो कुछ भी करते हाँ वो सानू उहदियां अखां देखदियां आ। ते इस करके जदों असीं अधीनगी ना उहदे राह चलदे होए समा बतीत करांगे, उहनूं प्रसन्न करांगे ते परमेश्वर बड़ियां आशीषां दे नाल सानू निहाल करेगा। क्योंकि हर आशीष जिहड़ी आ उहने ही सानू देनी है। हर बरकत जिहड़ी हर खुशी सुख जिहड़ा उहने सानू देना आ। हमेशा दी जिंदगी भी उहने देनी आ। इस करके बखो बखरे परमेश्वर दे नवी उहदे प्रेमी जिहड़े होए आ उन्हीं सारियां ने यही इशारा कीता आ। जिवें असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों असीं पढ़ने जा रहे हाँ। उत्पत्ति दी पुस्तक कढांगे। उत्पत्ति दी पुस्तक 24 अध्याय ओदी पहली आयत असीं पढ़ांगे। परमेश्वर दा दास मूसा जिन्हें ये बाइबल दियां 5 पुस्तकां जिहड़ियां लिखियां गईयां ओदे द्वारा लिखियां गईयां और वो इस तरह परमेश्वर दे वचन दे विच बयान करदा। हाँ जी पढ़ दिओ जी। हुण अब्राहम बहुत व्यर्थ और वड्डी उम्र दा हो गया सी और यहोवा ने सारियां गल्लां विच अब्राहम नूं बरकत दित्ती। बस जी फिर पढ़ दिओ। हाँ जी। हुण अब्राहम बहुत व्यर्थ और वड्डी उम्र दा हो गया सी अते यहोवा ने सारियां गल्लां विच अब्राहम नूं बरकत दित्ती। बस जी। परमेश्वर ने सारियां गल्लां विच अब्राहम नूं बरकत दित्ती। किहने बरकत दित्ती? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने सारियां गल्लां च अब्राहम नूं आशीष दित्ती ते अब्राहम ने भी परमेश्वर दा एक एक वचन पूरा कीता। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम नूं सारियां गल्लां च बरकत दित्ती। परमेश्वर ने अब्राहम नूं बरकत दित्ती। परमेश्वर दा दास मूसा जिन्हें 5 पुस्तकां जिहड़ियां लिखियां वो लिखदा परमेश्वर ने अब्राहम नूं सारियां गल्लां च बरकत दित्ती। हालेलुया हालेलुया। इशारा करदा परमेश्वर ने अब्राहम नूं आशीष दित्ती ते सानू भी आशीष उन्हें ही देनी है। हालेलुया। सानू भी आशीष
ਉਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਵਿਸਤਾ ਸਾਰ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17-18 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਵਿਸਤਾ ਸਾਰ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17-18 2 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖੋ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 17-18। ਹਾਂਜੀ। ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਬਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਲਿਖਦਾ ਬਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। 22 ਦੀ 4। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਖ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾਊਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 16 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ 11 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਧਿਆਏ ਦਾਊਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਹਜੂਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਾਲੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ, ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਲੋਕ, ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੌੜ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਟੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਜਾੜਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ, 66 ਅਧਿਆਏ ਆਖਰੀ ਅਧਿਆਏ ਆ, 66 ਦੀ 12 ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ, ਦਾਊਦ ਨਬੀ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਗਬਾਨੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਗਵਾਨੀ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਯਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗਬਾਨੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਸ਼ਾਯਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਰਮਯਾ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। 31 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਵਾਕ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਬੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਬਈ ਯਿਰਮਯਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਬੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਿਰਮਯਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤਦ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 26 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਯਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਨਾ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਂ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਵੇਖ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੇ ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਯਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਯਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਹੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਹੰਨਾ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਂ। ਹਾਂ, ਯਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆ ਉਹੀ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਲਾੜੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਲਾੜੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆ ਉਹੀ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹ ਲਾੜੀ ਆ, ਇਹ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਬਚਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
इस करके जिथे खुशियां बरकतां दी गल आ, उथे सेवकाई दी गल है, उथे पवित्रात्मा दी गल है, उथे वचन दी गल है। ये सारा कुछ मनुख नूं उपरों दिता जांदा, ते जे परमेश्वर उपरों ना देवे ते इंसान प्राप्त कर नहीं सकता। इत्थे यूहन्ना जिहड़ा उहदे चेले जदों आए ते उहने अपनी वडियाई नहीं कीती, बल्कि उहदे वल इशारा कीता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वालों ने इशारा किया कि पिता परमेश्वर दे वलों भेजे होया है, पिता परमेश्वर दे वलों नूं सेवकाई मिली आ, वो दुनिया दे पाप चकण लई आया है। सो इस करके बखो बखरे नबी रसूल भी यही इशारा करते आ। जिमें असीं अगे पढ़न लई जा रहे हाँ, यकूब दी पत्री दे विचों असीं पढ़ सकते हाँ। यकूब दी पत्री 1 अध्याय ओदी 16-17 2 आयतां असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों पढ़ांगे। यकूब दी पत्री 1 अध्याय ओदी 16 पढ़ दिओ पहला। हे मेरे प्यारे भरावो, हे मेरे प्यारे भरावो भैणो, हाँ जी, तुसी धोखा ना खाओ, तुसी धोखा ना खाओ, अनजान ते अनजाने चाह रहे हो बे सज्जे खब्बियों उजाड़ो पहाड़ों कितियों कुछ नहीं मिलना अगे। हाँ जी, हरेक चंगा दान ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ, ਇਹ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਜੋਤ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਬੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ, ਪੁੱਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हालेलुया, हालेलुया। सारियां आशीषां सारियां दातां जिहड़ियां उहने ही देणियां आ, उहदे वल्लों ही आ। इस करके प्रभु ने कहा परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्यार कीता जो उहने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता, ताकि हरेक जिहड़ा निश्चा करे वो नाश ना होवे बल्कि सदीपक जीवन पावे। हमेशा दी जिंदगी भी उन्हें सानू देनी आ। हालेलुया। इसे करके उन्हें अपना प्यारा पुत्र जिहड़ा सी वो दुनिया लई कुर्बान कर दिता। जशा जा लिखदा वो कहंदा परमेश्वर ने साडे सारियां दी बदी जिहड़ी सी ओहदे ते लद दित्ती। ये भी ओहदा ही इंतजाम है, मुक्ति दा इंतजाम भी ओहदा ही आ, सुख का इंतजाम भी उहदा ही आ। सारियां आशीषां उन्हें ही देनियां आ, आ भी जीवन उन्हें ही दिता आ। ते ऐस जीवन नूं भी जिहड़ा कायम रखना ये भी उहदे हत्थ ही आ। जिवें सुलेमान ने कहा वड्डी उम्र उहदे सज्जे हत्थ विच है ते खब्बे हत्थ विच धन ते आदर आ भी जीवन उहदे हत्थ दे विच है। जिहड़ा सदीपक जीवन है ये भी उहने ही देना आ, ते स्वर्गी घर भी अपने लोकां लई उहने ही बनाए आ। जिमें प्रभु ने कहा मेरे ते निश्चा करो, पिता परमेश्वर ते निश्चा करो, मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे निवास आ जिथे तुसी सदा लई जाके रहोगे। वे स्वर्गी घर भी ओहदा इंतजाम आ, हमेशा दी जिंदगी भी ओहदा इंतजाम आ। उहने ही साडे लई इंतजाम कीता वे साडे पाप जिहड़े सी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे उपर लद दिते। एक ऐत पढ़ सकदे हां असीं यशायाह दी पुस्तक 53 अध्याय ओदी 6 आयत असीं पढ़ांगे। हमेशा दी जिंदगी दा इंतजाम भी ओहदा आ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ। भेडां दी तरह भुल्ले फिरदे सां, जिद्दां भेड़ अजाली नूं भुੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, गुम हो ਜਾਂਦੀ ਆ, इदां असीं भुੱਲੇ फिरदे सी। सानू राह दा पता नहीं सी, असीं गुम हो गए, भुੱਲ गए, राह तो भटक गए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, आपो अपने हिसाब नाल काम करन लग पे, आपो अपने हिसाब नाल भगती बंदगी करन लग पे। हाँ जी, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ। परमेश्वर ने साडे सारियां दी बदी ओहदे ते लद दित्ती। जिस बदी दी पाप दी सजा सानू नरक मिलनी सी, इत्थे दुख अगे नरक सदा लई।
ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ। ਜਸ਼ਾ ਜਾ ਨੇ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਸਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਰਮਯਾ, ਯਸ਼ਾਯਾ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਾਕ ਯਕੂਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੇਲੇ ਸਿਆਣੇ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਮੱਟੀ ਵੱਲ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਖੋਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨਵੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕਿੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਗੱਲ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਰਕ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਾਕ ਯਕੂਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।
कुछ भी साडे जीवन च माड़ा ना होवे। जरूर गौर करो, अपने जीवन ते जरूर गौर करो। सोचण विच, सुनन विच, बोलण विच, देखण विच, ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ रोज रोज साडा पूरा ध्यान होना चाहिए कि ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪਿਆ ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਮਟੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਦਾ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਕੁਛ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਕਬਰਾਂ ਮਟੀਆਂ ਵੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਕਿਤੇ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਬੁੱਲ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਗਿਆ ਆ ਬੰਦਾ।
ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪੱਕ ਗਿਆ ਆ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੱਕ ਗਈ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਪੱਕ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਉੱਪਰੋਂ। ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ।